This is Professor Dr. Abul Hassan Rani. I'm a university professor and teaching at university level for more than 1 decade, supervising so many students for their graduate and post-graduation research. I've done my PhD at abroad and worked at so many countries. I've taught chemistry in Bangladesh to the thousands of students and in abroad to the so many international students. So, and previously I was a lecturer in Bangladesh cadet colleges. So, compiling all my knowledges, I'd like to share my knowledge with you so that you can be benefited and I can continue sharing my knowledge with the young people like you. Besides this, I was an NCTB writer. I've written chemistry textbook for HSC level. So I hope all of you will enjoy my chemistry discussions. Purpose. Eventually learning to generate electricity. So here is another information, heat and generating electricity. So here, from here we can assume one short question, that is heat based electricity. Electricity can be produced from heat as well as wind, as well as steam. We can also produce electricity from heat. How we can produce it, that's a different thing, not the discussion of this content. But if I would like to say in a nutshell like that, if we apply heat, that heat creates steam, and that steam rotates the turbine, and after rotation of the turbine it produces electricity. অর্থাৎ হিট থেকে স্টিম তৈরি হয় আর সেই স্টিমটা টারবাইনকে ঘোরাতে পারে, টারবাইনের রোটেশনের ফলে সেখান থেকে ইলেকট্রিসিটি জেনারেট হয়. So many, I think it's clear, more than clear. So many things people are doing by using electricity. Okay, by using internet, people can see what is happening around the world just staying at home. Very ordinary discussions. So here the other question, like, what is science? So it might be a short question. What is science? The science is the systematic, orderly, continuous effort of mankind. So here keywords: systematic, orderly, continuous effort. এই ওয়ার্ডগুলো তোমার অ্যান্সারের মধ্যে থাকতে হবে. You have to put these keywords in your answers. Whereas you speak or write something, you need to mention these keywords. So first, what is systematic? Systematic means something in any organized manner, organized way. Orderly, similarly, you have to follow the step-by-step rules. And continuous effort, I mean, like you are trying to reach it, you are trying to see the result of any chemical change at 1000 degrees centigrade. So you can gradually see their flow of changing, like 100, 200, 300, up to 1000 degrees centigrade. So that is called continuous effort of mankind to manipulate the nature. So here we will manipulate the nature. I have an observation also regarding this word, manipulation. It's not manipulation, rather we can say by using nature, or by reusing nature, or by modification of nature. Sometimes manipulation, this word goes in negative sense. However, in textbook, whatever it is written in there, that is absolutely correct for your exam. But beyond this, I am discussing for your further thinking. Because I've also written one textbook for higher secondary level. I have some international books, book chapters, so many research articles. So I'm inside of chemistry, dealing with chemistry, leading life with chemistry.
So in 24 hours, I'm immersed in chemical activities from ground level to top level. However, so here there are many branches of science, and chemistry is one of the major branches. So chemistry is one of the major branches, like biology, physics, mathematics. Sometimes it is called the language of science. Language of science. I mean, if you'd like to explain chemistry, you need mathematics. If you'd like to explain physics, you need mathematics. So that's why mathematics is called the uh, language of science. Okay. So then, here the question is, what is chemistry? Very simple question. So the branch of science which deals with the composition of the compounds, composed of element, structure, and nature. So here it indicates the composition. It should be a composition. So what do you mean by composition? Composition means combination of several items in a different ratio. For an example, like you have made a cup of tea. So a cup of tea is in composition. The tea composition is like it is composed with tea, milk, water, sugar, maybe with some little bit other additives. So that is the composition. And if you say, okay, milk, say for 30%, sugar, say for 10%. So that is also part of the composition. So here we'll discuss about the composition of compounds, different chemical compounds, composed of elements. Here in this composition, it may be coordination with the compounds, it might be coordination with the elements, and it might be composition of different structure. It might be composition of different natural properties. So all these things are discussed in chemistry. এটাকে আমি যদি এক কথায় বলতে চাই তাহলে হচ্ছে আমরা পৃথিবীতে যা কিছু দেখি খালি চোখে এবং যা কিছু দেখি না তার প্রায় সকল কিছুই কোনো না কোনো কেমিক্যাল কম্পোনেন্টস দ্বারা গঠিত এবং ওই কেমিক্যাল কম্পোনেন্টস ওই ভিজিবল অ্যান্ড ইনভিজিবল যে ম্যাটার সাবস্টেন্স আর এনার্জি যে ফর্মে থাকুক ওই দৃশ্যমান এবং অদৃশ্য বিষয়গুলোর যে স্টাডি করা হয় সেটাই কেমিস্ট্রি I prefer to describe this like this. জাস্ট একটা ছোট্ট উদাহরণ দিয়ে যদি আমরা বলি যে আমরা এখানে যে কালার দেখতে পাচ্ছি তো এই কালার গুলো হচ্ছে লাইক আমার ড্রেসের যে কালার তো এই কালার গুলো হচ্ছে ডিফারেন্ট কেমিক্যাল কম্পোনেন্টের মিক্সচার আর সলিউশন তুমি যা দেখতে পাচ্ছ অথবা যা দেখতে পাচ্ছ না সে ফর তুমি রেডিয়েশন দেখতে পাচ্ছ না মলিকিউলার স্টেজে আমরা আমাদের জলীয় বাষ্পের মধ্যে বা আমাদের বাতাসের মধ্যে অক্সিজেন হাইড্রোজেন নাইট্রোজেন এগুলো আছে এগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি না but we are dealing with that we are being benefited with these so in that sense আমরা ভিজিবল এবং ইনভিজিবল বোথ সাইডে আমরা কেমিক্যাল নিয়ে আলোচনা করি এবং এটা থেকে আলটিমেটলি একটা প্রোডাক্টের জন্ম হয় আমরা যে কম্পিউটার মোবাইল দিয়ে আমরা এই ভিডিও দেখছি এর যে ডিভাইসগুলো এই ডিভাইসগুলোর মূলে রয়েছে বিভিন্ন কেমিক্যাল কম্পোনেন্ট এবং ওইখানে আমাদের কেমিস্ট্রি কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়াররা কাজ করছে এগুলোর যে কোর পার্ট ম্যাগনেট তো ওই ম্যাগনেটের যে মেইন এলিমেন্টস গুলো গ্রুপ 2 এর এলিমেন্টস গুলো আমরা পড়বো সামনে তো এগুলোর উপরে ছিল আমার পিএইচডি স্টাডিটা তার মানে ওই যে মাটি থেকে ওইখান থেকে আমরা এলিমেন্টস গুলোকে এক্সট্রাক্ট করে ওই এলিমেন্টস গুলো দিয়ে আমরা ম্যাগনেট তৈরি করছি
ওইখান থেকে আমরা ন্যাচার থেকে আমরা সিলিকনকে এক্সট্রাক্ট করছি, ওই সিলিকন দিয়ে আমরা চিপ তৈরি করছি, সেটা দিয়ে আমরা কম্পিউটার ব্যবহার করছি। তাহলে এখানে আমরা যা কিছু ভিজিবল এবং ইনভিজিবল সবকিছুই ডিলিং উইথ দ্য কেমিস্ট্রি, আমাদের হিউম্যান বডি, যে স্ট্রাকচার, বায়োলজিক্যাল স্ট্রাকচার, মেডিসিন, ড্রাগস, এই সমস্ত কিছুই আমরা আমরা কেমিস্ট্রির আওতাধীন আমরা এগুলো নিয়ে আলোচনা করি। যাই হোক, আমরা একটু লেটস প্রসিড। So you know that burning coal produces heat as well as carbon dioxide compounds. So burning coal, let's learn a reaction. Sometimes you may think, oh, reaction, it would be very tough, it would be very critical. No, it is just simple expression of a complex situation. Simple expression of a complex situation. আমি খুব সহজে আমি বোঝাই। সাপোজ তোমাকে বলা হলো যে তুমি একটা বক্স আঁকো, তো তুমি একটা বক্স এঁকে ফেললে। প্র্যাকটিক্যালি একটা বক্স হয়তো ডিফারেন্ট, কিন্তু এটা দিয়ে তুমি কিন্তু একটা বক্সকে বোঝাতে পারছো, অথবা এটাকে আরেকটু আমরা ডাইমেনশন চেঞ্জ করেও এটাকে আমরা বোঝাতে পারি, তাই না? এটাকে আমরা ডাইমেনশন চেঞ্জ করে আমরা এটাকে বোঝাতে পারি। সো এখানে আমরা একটা বক্স ড্র করলাম। হ্যাঁ, তাহলে কেমিস্ট্রিটা হচ্ছে এরকম, আমরা বিশাল একটা জটিল বিষয়কে আমরা সিম্পল কিছু এক্সপ্রেশনের মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারি, লাইক বার্নিং কোল। সো বার্নিং কোল মিনস the main component of coal is carbon. Whenever it will burn, for burning, এটা বার্ন করার জন্য আমাদের দরকার হচ্ছে অক্সিজেন। কোনো কিছু, যে কোনো কিছু বার্ন করতে গেলে আমাদের অক্সিজেন লাগবে। নর্মালি in absence of oxygen it's not burning. In absence of oxygen আমরা হিটিং করি, আমি নিজে ১,৫০০ ডিগ্রি পর্যন্ত হিট করেছি। So that is different thing, but normally burning টা হয় in presence of oxygen. So এখানে আমরা কার্বন ডাইঅক্সাইডকে নিলাম। ক্লিয়ার? সিম্পল রিঅ্যাকশন, কার্বন, অক্সিজেন, কার্বন ডাইঅক্সাইড। একেবারে সহজ, এর চেয়ে সহজ আর কি হতে পারে? হ্যাঁ, এটাকে আমরা যদি আর কি সহজে বলবো, সাপোজ এ প্লাস বিসি ইকুয়াল এ বিসি, বিষয়টা এরকম। ওকে, আমরা আস্তে আস্তে জটিলের দিকে যাবো আগে, বাট প্রথমে আমরা বিষয়টাকে জটিল বলছি না, যাতে করে ইউ ফিল কমফোর্টেবল। Some of the examples of the chemistry are the rusting of iron or iron-made objects and felt in moist environment. So another reaction, another reaction. হ্যাঁ, মজার ব্যাপার কি জানো, তোমাদের বইয়ের মধ্যে এই রিয়েকশন গুলো দেওয়া নাই। হ্যাঁ, এখন দেওয়া না থাকার কারণে তোমরা যেটা বুঝবে বা শিখবে সেটা হবে ইনকমপ্লিট। সো আমি চাচ্ছি যে তোমাদের ইনকমপ্লিট লার্নিংটা এখানে না হোক, তোমরা একটা কমপ্লিট লার্নিং তোমরা এখান থেকে শিখো, সেটা আমি চাচ্ছি। ওকে, সেফর আমরা যদি দেখি, আমরা এখানে যদি দেখি যে এখানে এই কথা দ্বারা কি বোঝাচ্ছে যে রাস্টিং অফ আয়রন আর আয়রন মেড অবজেক্টস, এটাও একই রকম। হ্যাঁ, যে আমরা রিয়েকশনটা কোথায় লিখবো? আমরা এর রিয়েকশনটা আমরা এখানে লিখি, আমরা পরবর্তী না হয় এটার হোয়াইট বোর্ড আমরা বের করে নিব। সাপোজ রাস্টিং অফ আয়রন, সো আয়রনের রাস্ট ফরমেশন, মরিচাটা কিভাবে ধরে, তাহলে একটু জানি। প্রথমে আয়রনটা যদি আমরা আমাদের সাপোজ একটা লোহার গ্রিল দীর্ঘদিন বাহিরে পড়ে আছে, তাহলে সেইখানে কি পাচ্ছে? বাতাসে অক্সিজেন পাচ্ছে। অক্সিজেনের সাথে সে আবার কি পাচ্ছে? বাতাস থেকে সে ময়েশ্চার পাচ্ছে, ওয়াটার পাচ্ছে। সো এই অক্সিজেনের সাথে পানি এবং আয়রন, ওয়াটার, এগুলোর কম্বিনেশনে এখান থেকে আয়রন Fe2O3 তৈরি করছে, Fe2O3 তৈরি করে, এবং অথবা Fe3O4 তৈরি করে। এটা বিভিন্ন স্টেটে Fe3O4, এটা অবলিকও দেওয়া যায়, অথবা আমরা
প্লাস দিয়েও লিখতে পারি, কোনো কোনো জায়গায় ডট দিয়ে লেখা হয় Fe2O3 Fe2O4। এটার মানেটা হচ্ছে যে মানে দুটোই ফর্ম করে। এক একটা মানে প্রথম স্টেজে একটা থাকে, পরের স্টেজে আরেকটা স্টেজে কনভার্ট হয়। যেমন পেঁপে, কাঁচা পেঁপে, পাকা পেঁপে, বিষয়টা এরকম। তো এটাকে আমরা বলছি রাস্ট। ওকে, সো এভাবে আমাদের রাস্ট ফর্মেশনটা হয়। আমরা যেখানে ছিলাম, সো আই থিঙ্ক especially pure iron is not so hard. uh, some additives are mixed with that, then it becomes hard. However, আমরা যেটা বলছিলাম যে জুয়েলারি কিভাবে হয়, যে জুয়েলারি তৈরি করার সময় এর মধ্যে এটার সংযোগ to make their joint and to make it more stable, hard, and user friendly, we need to add some additional elements like copper. So then it becomes the mixture of copper and gold. That's where we can say jewelry is an alloy. Okay, yes, is the basic clear? So now it's more easy. Just type the question, ask your Google, ask your AI, they will make good answers. But to understand the basic, you need the support of expert or expert teacher, because they know actually what is your level and what is your requirement. দেখো, আমি কথাগুলো জাস্ট 2 মিনিটে আমার 2 মিনিট আমি রিড আউট করে চলে যেতে পারতাম, কিন্তু এটা তোমার কোনো কাজে আসবে না। প্রত্যেকটা ওয়ার্ড আমি জানি যে কোথায় তোমার প্রবলেম বা অবস্ট্রাকল রাইজ করবে, এবং সেখান থেকে তোমার কোয়েশ্চেন আসবে। তো নেক্সট, then page number 4. Okay. The ancient philosophers used to think a lot about the structure of matter. Ancient philosophers, structure of the matter. Our next discussion, structure of the matter. The Greeks philosopher Democritus declared that a small particle will be available at a stage when we synthesis any metal. Okay, this particle is indivisible, called an atom. Actually, atom means uncuttable. Okay, in Greek, a means no, tom means cuttable, no, not cuttable. Atom means which is not cuttable. That means after a certain stage you can't cut anymore, or you can't divide it anymore. That stage is being called atom. আমরা অনেক কথা বলবো এই অ্যাটম নিয়ে। আমার মনে হয় যে আমি সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কথা বললে অ্যাটমে আলাপ শেষ হবে না। Some Indian philosopher of the age also had similar views, but none of these ideas was practical based. So Aristotle opposed this idea. He, along with another school of philosophers, believed all the matters are made of the salt, fire. এটা আগে একটা ধারণা করা হতো যে আগুন, পানি, মাটি, বাতাস থেকে সবকিছু তৈরি হয়। সো যদিও প্রায় সকল সাবস্টেন্সের মধ্যেই সয়েল, ওয়াটার বা এনার্জি অর্থাৎ ফায়ার এবং এয়ার যে কম্পোজিশনস গুলো, এগুলো সমন্বয় পাওয়া যায়, স্টিল না পাওয়া যায়, এই প্রকৃতি হয়তো তখন ধারণা করা হতো, বাট উই ক্যান্ট সে ইটস অ্যাবসলিউট। বরং অধিকাংশ লাইভ ফর্ম করতে বা নন লিভিং এলিমেন্ট আর স্পিসিস ডেভেলপ করতেও এই জিনিসগুলোর প্রয়োজন হয়। এই জিনিসগুলোর লং টার্ম কম্বিনেশনে অনেক লিভিং এবং নন লিভিং সাবস্টেন্স তৈরি হয়। তো এই ক্ষেত্রে তারা এই ধারণাগুলো তারা করে। কিভাবে তৈরি হয় এটা নিয়েও কথা বলা যাবে, অনেক লম্বা আলাপ করা যাবে। তো ওই আলাপ করলে আলোচনা লম্বা হয়ে যাবে। বাট তোমরা কেউ জানতে চাইলে ইউ ক্যান আস্ক মি, দেন আই ক্যান গিভ ইউর অ্যান্সার্স সেপারেটলি। আসলে ইউটিউবে বা অনলাইনে ধৈর্য নিয়ে এতক্ষণ আমরা ভিডিওটা দেখা কঠিন।
হ্যাঁ, তো এই জন্য আমি কন্টেন্টের দিকে ফোকাস করছি। However, that's why human didn't accept the idea of atom for a long from quite a long time. তো ভদ্রলোকদের ছবি দেওয়া হলো, হ্যাঁ, ভদ্রলোকদের ছবি দেওয়া হলো। তো লাভোসিয়ে, রবার্ট বয়েল, Francis Bacon, and John Dalton. So, in the medieval age, some Arab Muslim philosophers tried to make gold out of the cheaper materials like copper, tin to lead. So, they tried to make gold. They also tried to get a uh, they also tried to get an elixir which would lengthen the life of humans. তারা এমন কিছু মানে তারা অমর হতে চেয়েছিল, এমন কিছু তারা তৈরি করবে যেগুলো খেলে মানুষ সহজে মরবে না। হ্যাঁ, যেটাকে আমরা বাংলায় অমৃত বলে আমরা শুনে থাকি, যে যা খেলে মানুষের মৃত হয় না, অমৃত, মানুষ মৃত্যুবরণ করবে না। So basically, these are the earliest attempts of the synthesis of the study of the chemistry. স্বাভাবিক কথাবার্তা, these medieval Arab experimentation with chemistry was called alchemy, and philosophers are known as alchemists. So এই প্রসেসগুলোকে আলকেমি বলা হতো, এবং যে ফিলোসোফাররা এই কাজগুলো করতেন তাদেরকে আলকেমিস্ট বলা হতো। The term alchemy comes from the Arabic word alchemia. এখনো মিডল ইস্ট বা মালয়েশিয়া, ব্রুনাই, এই সকল দেশের যে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং যে ফ্যাকাল্টি গুলো, এদের নাম স্টিল নাও কিমিয়া, কিমিয়া, কিমিয়া technology, kimia laboratory, like this. So which again takes its origin from kimia or kimia. Mostly I have seen in many countries they are using this term kimi. The word chemistry comes from this, so it might be an important MCQ: alchemist, alchemia, or kimi. Clear? So the prominent alchemists like Jabir al-Hayyan, the first scientist to hold the experimental in the laboratory. So another important MCQ: chemical experiment in laboratory, Jabir ibn Hayyan, right? That's why he is sometimes called the father of chemistry. So Jabir ibn Hayyan is called the father of the chemistry. Believed all matter, Jabir ibn Hayyan তিনি বিশ্বাস করতেন all matters are composed of four components: soil, fire, water, and wind. The common belief, therefore, although experimented, Jabir was not very clear about the mystery of the chemistry. তিনি বিশ্বাস করতেন, কিন্তু এই ব্যাপারে তিনি কি ছিলেন না, তিনি কনভিন্স ছিলেন না। Scientists including Anthony Lavoisier, Robert Boyle, Sir Francis Bacon, and John Dalton are the first school to start experimenting with chemistry, understanding the real spirit of this science. Anthony Lavoisier is called the father of the modern chemistry. So, father of the modern chemistry. So here we are getting two terms. One is this called. Okay, no need to save now. We can save later. So one is chemistry, and another is modern chemistry. Then come to the next. The branch of science that discusses the structure of the matter, its nature, and changes, called chemistry. So it's a good definition. You can learn it. So explanation of the different incidents in everyday, which is related to the chemistry. Let's see. The green mango is sour, while ripped mango is sweet. So changing the color and texture, taste is actually the chemical change. Actually, there are various organic acids like succinic acid. So these are the name of the organic acids you can learn.
malic acid, green. So in this organic acids, you will find this sort of organic acids in sour in the fruits with sour taste. So in green mango, which makes it sour. As it ripens, these acids transform into glucose and fructose. So these are the some sweeting reagent, glucose and fructose, mostly available in fruits. So that's why these fruits are actually with sweet taste. In chemical reactions, they turn into mango sweet. Okay. Then burning of kerosene, natural gas, and wax. All these things are called hydrocarbon. Probably at the chapter 11, we'll learn about these things, hydrocarbon. The main component of these elements is hydrocarbon, okay, already written in here, which is a composite from the carbon and hydrogen. So hydrocarbon means hydrogen and carbon. Another MCQ, what do you mean by hydrocarbon? Combination of hydrogen and carbon. Simple. When you burn them, carbon and hydrogen react with oxygen and produces carbon dioxide, vapor, and the heat. Let's see write its react. So let's see carbon plus oxygen. CH4, that is methane, plus oxygen, and that is, so it's very simple, carbon and oxygen, carbon dioxide, okay. Hydrogen and oxygen, water. Plus heat. You see, আমরা রান্নার গ্যাসে in our kitchen we use this methane, and oxygen is being used from natural oxygen. It's producing carbon dioxide, which is going into air. Water, it becomes in gaseous form. It also evaporates at the water, I mean at the air, and it produces some heat. That heat is being used to cook our food. Okay, so we are using gas in presence of oxygen, gas and oxygen, carbon and oxygen producing carbon dioxide, hydrogen and water, oxygen producing water. Then taking antacid, let's discuss about taking antacid. Okay, taking antacid. So what do you mean by antacid? Antacid means anti-acid, the substance which acts against acid, that is anti-acid. So normally acidity happens in our stomach, আমাদের স্টমাকের মধ্যে acidity ঘটে, and in our stomach actually there are hydrochloric acid, HCl, hydrochloric acid. It's generated inside automatically. Antacid contains aluminum hydroxide, so aluminum hydroxide, so it is acid, and aluminum hydroxide is a base, so it will become a reaction between acid and base. And magnesium hydroxide is also base. These two compounds neutralized hydrochloric acids. So let's see with a reaction. I think it will be easier by typing form. Hydrochloric acid, HCl, plus what is called aluminum hydroxide. So it is AlOH H3. These three will be subscript in lower part. Then it will be with arrow sign, or you can give equal sign.
But if you give equal sign, then you have to balance the number of atoms and molecules. So the reaction is like AlCl3 aluminum trichloride plus water. Okay, we'll learn in details about how the reaction occurs, probably in chapter 3 or in other chapters, or might be at chapter 2. Just for simple understanding, normally reaction occurs between positive and negative in inorganic reactions with positive charge, negative charge. A very common uh, system to understand the charges, especially for inorganic compounds. That is common convention. First one positive, then negative. Clear? এটা সারা জীবন মনে রাখবে। যে কোনো সাধারণত ইনঅর্গানিক কম্পাউন্ড গুলোর ক্ষেত্রে প্রথমটা পজিটিভ হয়, পরেরটা নেগেটিভ হয়। যেমন এখানে H পজিটিভ, Cl নেগেটিভ, L পজিটিভ, OH নেগেটিভ। ওকে, আর রিঅ্যাকশন কিভাবে হবে? হ্যাঁ, ধরো এই বাড়িতে একটা পজিটিভ আছে, একটা নেগেটিভ আছে, ওই বাড়িতে একটা পজিটিভ আছে, একটা নেগেটিভ আছে। এখন তাদের মধ্যে কম্বিনেশনটা কিভাবে হবে? এই বাড়ির পজিটিভ, ওই বাড়ির নেগেটিভ, এই বাড়ির নেগেটিভ, ওই বাড়ির পজিটিভ। ঠিক আছে? তার মানে হচ্ছে তোমার অর্থাৎ যখন বন্ড ফরমেশনে যেতে হচ্ছে, তাহলে এই পাশের পজিটিভ, ওই পাশের নেগেটিভ, এই পাশের নেগেটিভ, ওই পাশের পজিটিভ, এভাবে বন্ড ফরমেশনটা হবে। আর অলরেডি তারা তো বন্ডের আছে। এখন এখানে যদি নতুন বন্ড ফরমেশন করতে হয়, তাহলে মানে সহজ কথা, এটার প্রথম অংশ, এটার দ্বিতীয় অংশ, এটার দ্বিতীয় অংশ, এটার প্রথম অংশ, খুব সহজ। তাহলে Al আর Cl। এখন অ্যালুমিনিয়ামের ভ্যালেন্সি হচ্ছে 3। এগুলো আমরা নেক্সট চ্যাপ্টারে হয়তো ডিটেলস বলবো। জাস্ট আগে যদি কারো ধারণা থাকে তার বুঝতে সুবিধা হবে, সেজন্য অল্প করে বলে নিচ্ছি। অ্যালুমিনিয়ামের সাথে তিনটা ওয়েট আছে, তার মানে ওর ভ্যালেন্সি 3। তাই ক্লোরিন একটা হাইড্রোজেনের সাথে আছে, তাই ওর ভ্যালেন্সি 1, ওর ভ্যালেন্সি 1। যেহেতু তিনটা অ্যালুমিনিয়াম ভ্যালেন্সি 3, ক্লোরিনের ভ্যালেন্সি 1, তাহলে 3 × 1 মানে 3 × 1 = 3। আমাদের ছোটবেলার নামতে যদি হিসাব করি, তাহলে তিনটা ক্লোরিন মিলে 3 হবে, একটা অ্যালুমিনিয়ামে 3 হবে। তাহলে অ্যালুমিনিয়াম হচ্ছে 3+, তিনটা ক্লোরিন 3- প্লাস ওয়াটার। হ্যাঁ, ডোন্ট ওয়ারি, এটা নিয়ে এখন ভাবার দরকার নেই, জাস্ট লিখে রাখো। এটা আমরা নেক্সট অন্য চ্যাপ্টারে আমরা একদম এটা নিয়ে আধা ঘন্টা কথা বলবো, খুলে টুলে ভেঙে চুরে গুঁড়া করে একদম ব্ল্যান্ড করে পেস্ট করে তোমাকে খাওয়া ডাইজেস্ট করায় দিব। নো প্রবলেম। তারপর যদি অ্যাসিডিটি হয়, তারপর সেখানে আমরা অ্যান্টাসিড দিয়ে দিব। অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইড হলে এরকম, আর যদি ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রোক্সাইড হয় তাহলে রিঅ্যাকশনটা কেমন হবে? জাস্ট রাইট ডাউন দ্য রিঅ্যাকশন। We'll discuss definitely in details in other sections. MgOH2, ম্যাগনেসিয়াম ভ্যালেন্সি 2, সেজন্য আমরা এখানে দুটো দিচ্ছি। MgCl2 plus water. ওকে, এখানে ব্যালেন্স না করে আসলে সম্মুখীন দেওয়াটা দেওয়া মানে উচিত না বা প্রচলিত না। তাই আমরা সম্মুখীন না দিয়ে আমরা ডট দিচ্ছি। অরিজিনাল হবে অ্যারো সাইন। সো বক্সের মধ্যে এখানে অ্যারো সাইন দেওয়াটা একটু ক্রিটিক্যাল, এই জন্য আমি সিম্পল ফর্মেটে আসছি। ওকে, আর এগুলো কিভাবে লিখতে হয় সেটা তো জানি আমি, তার জন্য যদি একটু পেন টুলস দিয়ে আমি দেখিয়ে দিই। যেমন AlOH3, এটাকে আমরা কিভাবে লিখবো? Al দিয়ে OH ব্র্যাকেটের মধ্যে, এই 3টা হবে ব্র্যাকেট ক্লোজ হওয়ার পরে পিছনে নিচে। ওকে, MgCl2 এটা হবে নিচে, OH2 নিচে হবে, এটা নিচে হবে, এটা নিচে হবে, H2O সবগুলো নিচে হবে। হ্যাঁ, এটার এক্সাক্ট সিস্টেমটা কি? এক্সাক্ট সিস্টেমটা আমি একটা লেসনে দেখিয়ে দিব। এবার এখানে যে আমি ছোট করে যদি দেখাই, I'm looking for the whiteboard.
ও, ওকে, হোয়াটএভার, আমরা এখানে দেখেন নর্মালি আমরা এরকম ইংরেজি ছোটবেলায় ইংরেজি হাতের লেখা শেখার সময় 3 দাগ দিয়ে আমরা ইংরেজি খাতা শিখেছি। হ্যাঁ, আমাদের ফর্মুলা গুলো সিস্টেম হচ্ছে, সাপোজ আমি আয়রন লিখবো, তাহলে প্রথম 2 লেয়ারে আমাদের আয়রনের ইটা হবে এখানে, Fe2 লিখবো, তাহলে টুটা হবে এখানে। ঠিক আছে, ও হবে এখানে, 3 হবে নিচের পার্টের মধ্যে। ওকে, সো দ্যাট ইজ Fe2 হচ্ছে, এটা হচ্ছে লেখার পদ্ধতি, যে আমরা তিনটা লাইন ধরে দেন আমরা বড় মানে ক্যাপিটাল লেটার যেগুলো, এগুলো আমরা উপরের লাইনগুলো টাচ করব, স্মল লেটার গুলো আমরা নিচে টাচ করব, আর আমাদের যে নাম্বার গুলো এগুলো থাকবে নিচের লাইন। Fe2, অক্সিজেনটা এটা আবার ক্যাপিটাল, পুরোটা জুড়ে যাবে, সেটা নিচে আসবে। ক্লিয়ার? আই থিঙ্ক ইউ হ্যাভ গট ইট। ওকে, নো প্রবলেম, এটা নিয়ে কাজ করি। সো ইন দ্য ইয়ার, হ্যাঁ, ইয়ারের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের কেমিক্যাল কম্পোনেন্ট সেখানে আছে। ইন দ্য ইয়ার there's continuous chemical change occurring in the year, highly heated. It's happening now. It's happened in the ancient history. এটা আগেও ঘটছে, এখনো ঘটছে, সাধারণ কথাবার্তা এখানে। Okay. So it looks millions of years chemical reactions for the reaction of atmosphere. So it took millions of years chemical reaction in the atmosphere, water, and thousands of other elements. These all together contributed to the habitability of the earth for animals. তো আমাদের পৃথিবীতে যে অ্যানিমেলস এর জন্য যে বাসস্থান, আহ, এটা শত বছর, হাজার বছর, লক্ষ কোটি বছরের ন্যাচারাল কেমিক্যাল রিঅ্যাকশনের ফলে এই স্টেটটা তৈরি হয়েছে। এখন এখানে প্রশ্ন হচ্ছে যে এটা কি এমনি এমনি তৈরি হয়েছে নাকি সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টি করেছে? আহ কি মনে হয়? আচ্ছা, সেটা আমরা হয়তো অন্য কোনো আলোচনায় আমরা সেটাকে ব্যাখ্যা করব যে কিভাবে তৈরি হয়েছে, এটা এমনি এমনি তৈরি হওয়া আদৌ সম্ভব কিনা, নাকি কারো হাত ছিল, মানে কারো নির্দেশনা ছিল বা প্রয়োজন আছে কিনা, আমরা আমরা জানবো, ব্যাখ্যা প্রমাণ সহই জানবো, ডোন্ট ওয়ারি। আচ্ছা, তো তাহলে আমি এখানে যেটা আমি বলতে চাচ্ছি যে তাহলে আমরা এখানে আলোচনা করলাম, তাহলে এখানে কি কি আছে আমরা, এগুলো সাধারণ কথাবার্তা, আমরা চারটাতে চলে যাই। Some scopes of the chemistry: air, mostly oxygen. 100% wrong, 100% wrong। এটা আহ, এটাকে আমরা ভুল বলবো, হ্যাঁ, এটা ভুল, এটা ভুল। আমাদের বোর্ড পরীক্ষার জন্য সঠিক, বাট ইন অ্যাকচুয়াল কেমিক্যাল সেন্স ইটস রং। কেন? 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 তাই না? কারণ বাতাসের 78% হচ্ছে নাইট্রোজেন, অনলি অ্যারাউন্ড 20% হচ্ছে অক্সিজেন। তাহলে তুমি 78% যেখানে, হ্যাঁ, নাইট্রোজেন, সেখানে তুমি অক্সিজেনকে কিভাবে বলবো যে মোস্টলি অক্সিজেন? এটা বলতে পারো যে মোস্টলি অক্সিজেন ইজ বিং ইউজড, হ্যাঁ, এটাও বলা ঠিক হবে না। ওই 78% নাইট্রোজেন ছাড়া পিওর অক্সিজেন দিলে তুমি নিতে পারবে না, তুমি কয়েক ঘন্টার মধ্যে মারা যাবে। মানে 78% অক্সিজেনের সাথে মিক্সচার হয়ে যে অক্সিজেনটা তুমি নিচ্ছ, এটা নিতে পারছো 78% নাইট্রোজেনের সাথে, কিন্তু পিওর অক্সিজেন দিলে কি হবে? ধরা যাক তুমি আহ ঝাল মাংস খাচ্ছ, হ্যাঁ, তরকারি, তো ভাতের সাথে অল্প পরিমাণে নিচ্ছ, অথবা ঝাল একটা ভর্তা তুমি নিলা, সেফার পটেটো স্ম্যাশ। এখন
ওই ঝাল যে খাবারটা এটা ভাতের সঙ্গে তুমি অ্যাডজাস্ট করে নিচ্ছ, ওইটা সরাসরি যদি তোমাকে খেতে দেওয়া হয়, 1 প্লেট ঝাল আলুর ভর্তা বা পটেটো স্ম্যাশ তুমি খাও, আহ, 1 প্লেট ঝাল মরিচের ভর্তা তুমি খাও, আহ ভয়ঙ্কর ব্যাপার। এই একই ঘটনা ঘটবে, বাট অক্সিজেন বডির যে রিয়াকশন গুলো ঘটায়, রিয়াকশন গুলো ফাস্টার হয়ে যাবে, 2 টাইমস 3 টাইমস হয়ে যাবে, তোমার রেসপিরেশন যে রেট এটা আরো র্যাপিড হয়ে যাবে। কোনো কোনো ফাংশন অতিরিক্ত অক্সিজেনের প্রভাবে কোনো কোনো ফাংশন বেড়ে যাবে, কোনো কোনো ফাংশন স্লো হয়ে যাবে, বডি ইমব্যালেন্সড হয়ে যাবে, হার্ট রেট ইমব্যালেন্সড হয়ে যাবে, আলটিমেটলি উইল ডাই। তাহলে বাকি 78% নাইট্রোজেনকে তো আমরা ইগনোর করতে পারি না। When we inhale air, the oxygen in it reacts with food substance inside our reacts with the food substance. হ্যাঁ, ফুড সাবস্টেন্সের সাথেও করে, বাট এখানে ইট অ্যাপিয়ার্স লাইক দ্যাট ইটস ওনলি রিঅ্যাক্টস উইথ ফুড সাবস্টেন্স, নো, ইনসাইড ইউর বডি অ্যান্ড প্রডিউসেস এনার্জি। তো এটা দুটো কাজেই লাগে। হ্যাঁ, আর আচ্ছা এখন এখানে যেটা আছে এটাকে আমি এক্সপ্লেন করি। হ্যাঁ, এটাও সঠিক ইন এ সেন্স, বাট নট ফুললি এক্সপ্লেন। এটা হচ্ছে আমরা যে খাবারগুলো খাচ্ছি, এই খাবারগুলো ডাইজেস্ট হওয়ার জন্য আমাদের অক্সিজেন প্রয়োজন। ওই যে আমরা একটু আগে দেখিয়েছিলাম যে হাইড্রোকার্বনের সাথে অক্সিজেন দিলে কার্বন ডাই অক্সাইড, ওয়াটার এবং হিট তৈরি হচ্ছে। ওই যে আমরা খাবারগুলো খাচ্ছি, এগুলোর সাথে অক্সিজেন অ্যাড হয়ে আমাদের কার্বন ডাই অক্সাইড, যেটা আমাদের শ্বাস প্রশ্বাসের সাথে বের হয়ে যাচ্ছে, ওয়াটারটা বের হয়ে যাচ্ছে এবং হিট প্রডিউস হচ্ছে। ওই হিট দিয়ে আমরা কাজ করছি, ঘুম থেকে উঠছি, আমরা আমাদের ডেইলি লাইফ, পড়াশোনা, অ্যাক্টিভিটিস, উই নিড হিট। শীতের দিন আমরা সার্ভাইভ করছি, এভরিথিং। সো ড্রিঙ্কিং ওয়াটার যদি আমরা আসছি, ড্রিঙ্কিং ওয়াটার, ওকে, লেটস সি ফর ড্রিঙ্কিং ওয়াটার। সো দেন ড্রিঙ্কিং ওয়াটার আমাদের একটা প্রবাদ আছে, সিঙ্কিং সিঙ্কিং ড্রিঙ্কিং ওয়াটার, ডুবে ডুবে জল খাওয়া। মানে কি? ওকে, সো ড্রিঙ্কিং ওয়াটার কি থাকে? অক্সিজেন, হাইড্রোজেন অ্যান্ড মিনারেল সল্টস এগুলো থাকে। দেখি কি থাকে, আসো দেখি। ইট ইজ পিওর ওয়াটার, নো ডাউট, কিন্তু আমরা টিউবওয়েল থেকে আমরা যে পানিটা নিচ্ছি, এই পানির মধ্যে প্রচুর পরিমাণে মিনারেলস আছে। প্রচুর বলতে পানির তুলনায় মাইনর, আমাদের বডির তুলনায় প্রয়োজনীয়। আয়রন আছে, ম্যাগনেসিয়াম আছে, জিঙ্ক আছে, হ্যাঁ, আরো এসেনশিয়াল মিনারেলস থাকতে পারে, স্লাইটলি সোডিয়াম থাকতে পারে, স্লাইটলি পটাশিয়াম থাকতে পারে। তো এগুলো আমাদের বডিতে, আমাদের বডির জন্য প্রয়োজন হয়, রিঅ্যাকশন দ্যাট টেকস প্লেসেস ইনসাইড আওয়ার বডি। ওকে, তাহলে এখানে যে বিভিন্ন মিনারেল সল্টস গুলো থাকে, মিনারেলস গুলোকে এই অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, হাইড্রোজেন না, ক্যালসিয়াম, সোডিয়াম, পটাশিয়াম, এই মিনারেলস গুলো সেখানে থাকে। ইট অলসো ওয়ার্কস এজ এ সলভেন্ট অফ ভেরিয়াস সাবস্টেন্স ইন আওয়ার বডি। আমাদের বডি, আমরা যখন রান্না করি, কমপ্লিট ড্রাই রান্না করা যায় না। তুমি ডাল দিলে ডাল ভাজা হয়ে যাবে, ডাল রান্না হবে না। মাংস দিবে, মাংস ফ্রাই হয়ে যাবে, মাংসের তরকারি তৈরি হবে না। তো এটার জন্য তোমার কি লাগবে? এটার জন্য তোমার হচ্ছে পানি লাগবে, ঝোল লাগবে। হ্যাঁ, so ওইখানে কিন্তু কেমিক্যাল রিয়েকশন আমরা আমরা রান্নার আহ, যে প্যানের মধ্যে আমরা কেমিক্যাল রিয়েকশনটা করছি। সো আমাদের কেমিক্যাল রিয়েকশনটাও সেম। এটা যে কোনো কেমিক্যাল রিয়েকশন এরকম সলভেন্টের প্রয়োজন হয়। ওইখানে পানিটা হচ্ছে সলভেন্ট, যার যার মানে অর্থাৎ যার উপর সাবস্টেন্স গুলো যার মধ্যে ধারণ করছে এবং রিয়েকশনটা কমপ্লিট হচ্ছে। সো আমাদের এই এখন বডিতে যদি পানি না থাকে, বডি ডিহাইড্রেটেড হয়ে যাবে, চুপসে যাবে, সলভেন্ট দিয়ে ওয়াটার বেসড যে রিয়েকশন গুলো আছে, সমস্ত রিয়েকশন গুলো থেমে যাবে। ওয়াটার বেসড যে বডির এক্সপ্রেশন গুলো আছে, এই সমস্ত এক্সপ্রেশন থেমে যাবে, তোমার চোখ বন্ধ হয়ে আসবে, মাথা কাজ করবে না, একটা পর্যায়ে কিডনি কাজ করবে না, কিডনি ফেলর হয়ে যাবে। কিডনি ফেলর হয়ে গেলে
প্রেশার ইমব্যালেন্সড হয়ে যাবে, তোমার আলটিমেটলি উইল ডাই। কিডনি শাটডাউন হয়ে গেলে আলটিমেটলি উইল ডাই। সো তারপর হচ্ছে অ্যান্ড কাম আউট ফ্রম দ্য, এখন আমাদের বডিতে এগুলো ব্যবহার হচ্ছে, এবং তারপর ওয়েস্টেজ গুলো ইউরিন আকারে এবং সোয়েটিং আকারে আমাদের বডি থেকে বের হয়ে আসতেছে। তো মিনারেল সল্ট সাচ এস ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, এই যে ক্যালসিয়াম এবং ম্যাগনেসিয়াম গুলো আছে, এগুলো মিনারেল সল্ট, অলরেডি আমি বলেছি, প্লে ভাইটাল রোল ইন আওয়ার বডি, এগুলো আমার বডিতে ভাইটাল রোল প্লে করে। People may die if their lack of water in the body. Radiation, অলরেডি আমি বলেছি। The main cause of the death of the people in cholera, like cholera যখন হয় তখন বডি ডিহাইড্রেটেড হয়ে যায়, বডি থেকে সব পানি দ্রুত বের হয়ে যায়, বারবার তাকে বাথরুমে যেতে হয়, বডি থেকে পানি বের হয়ে যায়, মিনারেলস বের হয়ে যায়, তো মিনারেলস ইমব্যালেন্স হলে মারা যায়, ওয়াটার ইমব্যালেন্স হলে মারা যায়। তো এই জন্য তখন স্যালাইন দিতে হয়, এটাকে স্পেশাল কলেরা স্যালাইন বলে, ওটা দিয়ে এটাকে ব্যালেন্স করতে হয়। ফার্টিলাইজার হচ্ছে নাইট্রোজেন বেসড একটা কম্পাউন্ড। তো ফার্টিলাইজারের মধ্যে থাকে হচ্ছে তোমার, ফার্টিলাইজারের মধ্যে থাকছে নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, কার্বন, ফসফরাস। তো এগুলো ইম্পর্টেন্ট টাস্ক, যে কি কি থাকে, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, কার্বন, ফসফরাস। নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, কার্বন, ফসফরাস। ওকে। এটা মনে রাখার একটা আহ, আহ, কি আছে, আমরা বলতে পারি আমাদের নিউ পলিটিক্যাল পার্টি লাইক ওএনসিপি, ওএনসিপি, তাই না? তাহলে ওএনসিপি তে কি হবে, ফার্টিলাইজার হবে। হ্যাঁ, তার মানে এর মাধ্যমে আমাদের মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি পাবে। হম, দেশের উর্বরতা যদি বৃদ্ধি পায় ভালো। ওকে, জাস্ট উই ইট ফুড, আমরা যে খাবারগুলো খাই, প্ল্যান্টস অলসো নিড ফুড, আমরা আমাদের খাবার লাগে, গাছের খাবার লাগবে না, লাগবে। দ্য মেইন কম্বাস অফ দ্য প্ল্যান্ট ফুড আর দ্য নাইট্রোজেন, ওদের মেইন খাবার হচ্ছে নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, ফসফরাস, কার্বন, এগুলো এনসিপি, কার্বন, ফসফরাস। Plants collect them from soil. So besides various fertilizers contain compounds of these elements, different fertilizer contains compounds of these substances. As a result, the fertilizer acts as স্বাভাবিক কথাবার্তা। সেলুলোজ, পেপার যে আমরা যে কাগজে আমরা লিখি, এগুলো সেলুলোজ, মানে গাছ থেকে তৈরি হয়, গাছ, গাছ বা গাছের, অর্থাৎ প্ল্যান্টস বেসড যত সোর্স আছে, গাছ হতে পারে পাট গাছ, পাটকাঠি, হার্ডবোর্ড, লিভস, প্ল্যান্টস বডি, সবগুলো থেকে সেলুলোজ তৈরি হয়, এই সেলুলোজ দিয়ে পেপার তৈরি করা হয়। ওকে, তো এটা বাঁশ থেকে হতে পারে, বাঁশের স্কিন থেকে হতে পারে, সুগার ক্যান থেকে হতে পারে, সুগার ক্যানের যে স্কিন এটা থেকে হতে পারে। এগুলোতে প্রচুর পরিমাণে সেলুলোজ থাকে। তো এখান থেকে ছোট ছোট কোয়েশ্চেন হতে পারে যে সেলুলোজ কোথায় থাকে, আহ, উম, কোথায় কোথায় পাওয়া যায় সেলুলোজ গুলো, সুগার কেন কন্টেন হিউজ অ্যামাউন্ট অফ সেলুলোজ থাকে। পেপার মিল স্টার্ট দ্য সোর্স ইনটু পেপার বাই মিনস অফ কেমিক্যাল রিঅ্যাকশনস। তো পেপার মিলের মধ্যে এই সেলুলোজ গুলো থেকে, ফ্রম ব্যাম্বো অর সুগার ক্যান, স্কিন অফ সুগার ক্যান, এগুলো থেকে পেপার তৈরি হয়। আর প্র্যাকটিক্যালি যদি সুযোগ হয় যাবে, আর যাদের আশেপাশে পেপার মিল আছে অথবা স্কুল থেকে যদি স্টাডি টুরে যায় তখন দেখবে যে টোটাল প্রসেসটা কিভাবে হয় পেপার মিল। আমরা আমাদের ইউনিভার্সিটি ইন্ডাস্ট্রিয়াল টুরে এই সবগুলো আমরা আমরা এক এক সময় এক একটা কোম্পানি আমরা ভিজিট করতাম, প্র্যাকটিক্যালি আমরা দেখেছি যে কিভাবে একেবারে মানে বাঁশ কিনে এনে সেটাকে কেটে চিপিং করে, মানে আমাদের কোর্সেই ছিল হাউ টু প্রডিউস দিস, লাইক পাল্প এন্ড পেপারস একটা চ্যাপ্টারই ছিল। জাস্ট এই যে আমি এখানে পেপার সেলুলোজে এক লাইন পড়াচ্ছি, এটার উপর আমরা হয়তো একটা চ্যাপ্টার পড়েছি।
তারপর প্র্যাকটিক্যালি আমরা দেখেছি আমাদের ফ্রেন্ডসরা এখন কাজ করছে দেশে টপ ন্যাশনাল বডিজ গুলোতে, টপ ইন্ডাস্ট্রিগুলোতে। যেমন ফার্টিলাইজার, আমাদের কেমিস্ট্রা এই ফার্টিলাইজার তৈরি করছে। আমাদের যে পেপার ইন্ডাস্ট্রি, কেমিস্ট্রা এই পেপার ইন্ডাস্ট্রিগুলোতে, পেপার ইন্ডাস্ট্রিগুলো থেকে পেপার তৈরি করছে। সিরামিক্স, গ্লাস, তারপর মেডিসিন, ড্রাগস, এসব ক্ষেত্রে কসমেটিক্স, টয়লেট্রিজ, এভরিথিং। All these are chemical products. Got it? Relationship between chemistry and other branches of science. Oh, very interesting topic. এই কেমিস্ট্রি আর কোথায় কোথায় যাবে? এখন দেখো, কেমিস্ট্রির বিভিন্ন ব্রাঞ্চে আমি কাজ করেছি, তো আমি একটু জাস্ট হিন্টস দিচ্ছি। এখানে কি কি বলা হচ্ছে? এখানে বলা হচ্ছে যে কেমিস্ট্রি, বায়োলজির সাথে যখন কেমিস্ট্রি একত্রিত সেটা বলি বায়োকেমিস্ট্রি। মানে বডিতে কি ঘটছে এটা যখন আমরা এক্সপ্লেইন করি, ওষুধটা কিভাবে কাজ করে, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বায়োকেমিস্ট্রিতে আলোচনা, যে নির্দিষ্ট ফিজিক্সের সাথে কেমিস্ট্রির যে রিলেশনটা এটাকে আমরা বলি ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রি। মানে ধরা যাক তুমি রান্না করছো, তাহলে ঠান্ডা পানির মধ্যে মশলা দিলে এগুলো কন্ডাক্টিভিটি কি হবে, যখন তেল দিয়ে হিট দেওয়া হয় তখন কি হবে, এই প্রপার্টি গুলো যখন আমরা একটা কেমিক্যাল সাবস্টেন্স আলোচনা করি তখন সেটাকে আমরা বলি ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রি। তুমি পানির মধ্যে চিনি দিলে যাই করি না কেন ক্যালকুলেশন করতে হবে। এখন আর ডিজলভ হচ্ছে না, একটু হিট বাড়িয়ে দাও আরো ডিজলভ হবে, আবার হিট কমিয়ে দাও, অতিরিক্ত যেটা ডিজলভ এর জন্য আমাদের ম্যাথমেটিক্যাল ক্যালকুলেশন হচ্ছে ডিজলভ। এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স হচ্ছে। তো এখন এই ধরনের রিসার্চ যেটা করা হয়, এই ধরনের সিস্টেমেটিক স্টাডি করা হয়, স্টাডি করে এটা এন্ড রেজাল্ট দেখা হয়। সাপোজ তুমি জানতে চাচ্ছ যে সেফ ইউজ 1 কেজি পানিতে আমি সর্বোচ্চ কত গ্রাম লবণ আমি না দেওয়া, তুমি জানো না, আমি আমার সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ক্লাসে স্টুডেন্টদেরকে এই কোর্সটা চেক করতে পারবো যে তুমি সাপোজ 100 গ্রাম পানিতে তুমি কতটুকু লবণ দিতে পারবে। তুমি সর্বোচ্চ ন্যানো টেকনোলজি নিয়ে কাজ করেছি, 38.5 ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রি দিয়ে ডিসকাস করা হয়। এখন তুমি যদি মনে করো যে আরো দিতে চাও, তাহলে আরেকটু হিট বাড়াও, তাহলে ইচ অফ দিস ব্রাঞ্চেস ইজ রিলেটেড উইথ দ্য আদার ব্রাঞ্চ। ডাটাগুলো এস্টাবলিশ, ডাটাগুলো ভেরি মাচ লাইক দ্য আদার ব্রাঞ্চেস ইন সায়েন্টিফিক কেমিস্ট্রি, সো দ্য কেমিস্ট্রি রিলেটেড টু দ্য আদার ব্রাঞ্চেস। তুমি ওইটা আমি এর আগে বললাম যে 20% অক্সিজেন আমরা নিচ্ছি, বায়োলজি এক্সপ্লেইন করতে পারবে না কেমিস্ট্রি ছাড়া। আবার এই কথাটা আমি কোথা থেকে বলছি, এজন্য স্টাডি আছে। 20% এর জায়গায় এক্সপ্লেইন করতে পারবে না, দেখা হচ্ছে যে আবার এই কেমিক্যাল প্রপার্টি, বডির অ্যাপিয়ারেন্স, কেমিক্যাল সাবস্টেন্সের ফিজিক্যাল প্রপার্টি 15% দিয়ে দেখা হচ্ছে, কমে গেলে তার নলেজ প্রয়োজন। আবার এই কেমিক্যাল সাবস্টেন্সের কোনো বায়োলজিক্যাল অ্যাপ্লিকেশন আছে কি একটা, তুমি একটা কম্পাউন্ড তৈরি করলে যেমন অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রাইড, এখানে একটা টার্ম এখন এটা অ্যান্টিলিথাল ডোজ, এখন এটা বায়োলজিক্যাল অ্যাপ্লিকেশন আছে, কোন জিনিস কতটুকু বিষয় আমাদের স্টমাকে যে কাজ করে। তোমার রুমে তুমি কেমিক্যাল তৈরি করলে মশাগুলো মারা গেল, অ্যাপ্লিকেশন হচ্ছে বায়োলজিক্যাল বডি। হ্যাঁ, তো কেন এখন ওটা মশার জন্য বিষ, তোমার জন্য কি বিষ না? হ্যাঁ, তোমার জন্য। দ্যাটস ওয়াই তোমাকে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ভালো সবকিছু একসাথে হচ্ছে মশার বডি, যাতে করে পরবর্তীতে যখন তুমি একটা বিষয়কে এক্সপ্লেইন করবে তার 0.1 গ্রাম নলেজটা জন্য, তোমার 1 গ্রাম 0.2 গ্রাম 0.2 গ্রামের জন্য তার যতটুকু তার জন্য টক্সিক হয়েছে। একটা ওই রুমে সাপোজ একটা ইঁদুর আছে, যার এই ধরনের আদার রিলেশনশিপ থাকতে পারে, তার জন্য এটা টক্সিক। তার টক্সিক লেভেলটা হবে ওই বায়োলজির সাথে কি রিলেশনশিপ আছে, অ্যানিমাল টু অ্যানিমাল ফটোসিনথেসিসের কথা বলা, হয়তো বা ওইটা 100 টাইমস পালা আমাদের প্ল্যান্টস গুলো 1000 টাইমস যদি দিই করে এয়ার ওয়াটারের মাধ্যমে, তাহলে হয়তো তার জন্য তাদের বডির যে এনার্জি তৈরি করে সেটা হচ্ছে। আবার ওই রুমে তুমি একটু সাবস্টেন্স দিলে, অ্যাজ এ রেজাল্ট তারা দিস ইউজ ক্লোরোফিল, কিন্তু হতে পারে ওইটুকু টক্সিক সাবস্টেন্স একটা এবং সেগুলো গ্লুকোজ প্রোডিউস করে, কারণ তার বডি ওয়েটের তুলনায় আরো বেশি পরিমাণে ইন রিঅ্যাকশন বিটুইন ওয়াটার এন্ড কার্বন ডাই অক্সাইড লাগবে তাকে তার বডি। এটা আবার যখন ওই যে তোমরা বায়োলজি বইয়ের মধ্যে এই যে এগুলো সিস্টেমেটিক স্টাডি, ফটোসিনথেসিস, আমি কয়টা পর্যন্ত তুমি ঔষধ একসাথে খেলে তোমার টক্সিক লেভেলে চলে যাবে, জাস্ট এখান থেকে আমরা একটা আইডিয়া নিচ্ছি। অ্যানিমাল বডি ওষুধ বেশি খেয়ে আমাদের যে মাংস হয়, অথবা কেউ নিজে না জেনে বা কি ক্ষতি হয়, এটা হচ্ছে প্রোটিন সিনথেসিস, অথবা এই ওষুধটা সর্বোচ্চ অ্যানিমাল বডি সিনথেসিস কতটুকু খেতে পারবে, এগুলো কিন্তু আগে স্টাডি করা হয়। অ্যানিমাল তার অ্যাডভার্স এফেক্ট দেখা হয় মানুষের এবং অন্য যত প্রাণী আছে বা অন্য অ্যানিমালের উপর স্টাডি করে তার বডিতে প্রোটিন সিনথেসিস ডোজ of animals intake and produce glucose. ক্লিয়ার? আমার কথা বুঝাচ্ছে? অ্যানিমাল বডি সিনথেসিস
synthesize the আচ্ছা, proteins একটু of লাইটিংটা animals হয়তো আজকে একটু intake and produce। আচ্ছা, এখানে একটু দুই ধরনের ঘটনাই ঘটে। অস্পষ্ট। এটা এটা তাহলে আমরা আমি প্রোটিন ক্লাসে খাই, গিয়ে আমাদের এটা আরো বডিতে প্রোটিন ক্লিয়ারলি তৈরি দেখি। হয়। কিন্তু I have given some good আমাদের light setup. অন্যান্য অ্যানিমালস লাইক কাউ, So আগামী ক্লাস থেকে গট, এটা আরো তো স্মুথ হবে। গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগি আচ্ছা, এগুলো তারপর আমরা প্রোটিন দেখি খায় যে না। ওরা টেক মেইনলি কার্বোহাইড্রেট এখানে খায়, একটা মানে গাছপালা, লতাপাতা এগুলো খায়, কিন্তু এখানে তাদের বডিতে প্রোটিন তৈরি এটাকে হয়। এক্সপ্লেন করেছে। মানে See what is the সিনথেসিস। temperature, the 10 তাহলে grams. এই যে গ্লুকোজ, কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন Follow the some এগুলো হচ্ছে procedure কেমিক্যাল again. কম্পাউন্ডস। Now the beaker's কেমিস্ট্রি water নিয়ে কথা has হচ্ছে। 15 gram dissolved এখন ammonium এই ঘটনাগুলো chloride, and ঘটছে let's কোথায়? suppose the বায়োলজিক্যাল temperature বডি। is 10 তাহলে degree তোমার সেই record বডি there. সম্পর্কে জানতে So হবে। গ্লুকোজ, অ্যামাইনো অ্যাসিডস এটসেট্রা। ওকে, প্রোটিন আর অ্যামাইনো অ্যাসিড নিয়ে জাস্ট এই দুটা শব্দের উপরে পৃথিবীতে মানে পৃথিবীতে বলবো না, আমারই গুগলে সার্চ দিলে তুমি অসংখ্য রিসার্চ পাবে। হুম, বছরের পর বছর শুধু কাজ করেছি প্রোটিন, অ্যামাইনো অ্যাসিড এগুলো নিয়ে। আহ, পড়িয়েছি, ওটা সংখ্যা আরো হিসেব করলে আরো লম্বা সময় ধরে থাকবে। So all animal bodies are indeed stuffed with the various chemicals. ওই যে বললাম, biologically discuss these chemicals and chemical reactions that take place inside the bodies. তো আমরা যাই বলছি আমাদের বডিতে সেই ঘটনাগুলো ঘটছে, প্ল্যান্টসে হচ্ছে, অ্যানিমালসে হচ্ছে। তো তো এইগুলোকে আমরা বলছি বায়োকেমিস্ট্রি। টু সায়েন্সার্স, তো এখানে দুটো সায়েন্স রিলেটেড, নাম্বার হচ্ছে বায়োলজি অ্যান্ড কেমিস্ট্রি, উই কল ইট বায়োকেমিস্ট্রি। তো ইন ফিজিক্সের সাথে কিভাবে রিলেটেড হচ্ছে, অলরেডি আমি কিছু হিন্ট দিয়ে রেখেছি তোমাদেরকে, যে সেখানে এনার্জি নিয়ে কথাবার্তা বলা হচ্ছে, যে ম্যাগনেট, ইলেকট্রিসিটি। সো এগুলো হচ্ছে ফিজিক্যাল প্রপার্টি, বাট হচ্ছে কার, একটা কেমিক্যাল সাবস্টেন্স। তাহলে কেমিক্যাল সাবস্টেন্সের ফিজিক্যাল প্রপার্টি। ব্যাটারি, যে চার্জ তৈরি হচ্ছে, এটা একটা ফিজিক্যাল প্রপার্টি। আমরা তৈরি করছি কি দিয়ে? সাপোজ কপার দিয়ে, জিঙ্ক দিয়ে, এগুলো কেমিক্যাল সাবস্টেন্স। মানে একটা জায়গায় যেয়ে না ওরা একত্রিত হয়ে যায়, তখন তুমি আলাদাভাবে কোনো কিছুকে ডিফাইন করতে পারবে না। হ্যাঁ, যেমন প্রত্যেকটা মন্ত্রণালয়ের এক একজন মন্ত্রী থাকে, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী সবগুলোকে নিয়ে ডিল করে। আহ, না হলে তুমি এদের মধ্যে সমন্বয় করা যাবে না। তো আমাদের সায়েন্স একটা জায়গায় যে যখন পিক লেভেলে যায়, তখন একটা জায়গায় যে তারা কেমিস্ট্রি, ফিজিক্স, ম্যাথ সব একত্রে, মানে যেটা প্রয়োজন হয় সেটাই তখন তার দরকার। তখন তুমি বলতে পারবে না, আই এম নট এ কেমিস্ট, আই এম নট এ ফিজিসিস্ট, আই এম নট এ বায়োলজিস্ট, আই এম নট এ ম্যাথমেটিশিয়ান। তোমার কাজের জন্য যেটুকু দরকার সেটুকু তোমাকে জানতে হবে। এক্সপার্ট হওয়ার দরকার নেই, এক্সপার্ট একটাতে হবে, বাট বাকিগুলো বেসিক নলেজ প্রয়োজন হবে। Contribution of the chemistry, the source of vehicles, coal, burning oil, gas, electricity, এই যে এনার্জি, টোটাল যে এনার্জি সোর্সটা আসে কেমিক্যাল সোর্স। সো কেমিস্ট্রি অলসো ডিপেন্ডস অন ফিজিক্স, ভাইস ভার্সা। হ্যাঁ, ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রি অলরেডি আমি যেটার কথা বলেছি। আমার এক ফ্রেন্ড কেমিস্ট্রিতে গ্রাজুয়েশন করে, তারপর ইউএসএ তে মাস্টার্স করে ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রিতে, এখন সে ইউএসএ তে কেমিস্ট্রি টিচার। ইন্টারেস্টিং, কিন্তু বাংলাদেশে সে পড়াশোনা করেছে ফিজিক্সে, তারপর ইউএসএ তে লামার ইউনিভার্সিটিতে মাস্টার্স করেছে ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রিতে, এখন সে কেমিস্ট্রি টিচার। তো তার মানে কি, একটা জায়গায় যে সবগুলো একত্রিত হয়ে যাচ্ছে। ইজ এ আই মিন ইউএসএ তে কেমিস্ট্রি টিচার, তো এক এক জায়গায় যে সে এগুলো মার্জ হয়ে যাচ্ছে। ইজ এ ব্রাঞ্চ অফ কেমিস্ট্রি। তো ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রি ইজ এ ব্রাঞ্চ অফ কেমিস্ট্রি। অলরেডি আমি বলেছি, the theories of which are essentially depends on the theories and the formulas of the physics. তো এই আবার এই ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রি টাকে এক্সপ্লেন করার জন্য আমার প্রচুর ফিজিক্সের ফর্মুলা এবং থিওরিজ এর প্রয়োজন হচ্ছে। হ্যাঁ, আদারওয়াইজ এটাকে, এই ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রিটাকে ভালোভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে না। আবার যিনি এই ফিজিক্সের থিওরি সেখানে অ্যাপ্লাই করবেন, ব্যাখ্যা করতে যাবেন, ওনার বেসিক কেমিক্যাল প্রপার্টি, কেমিক্যাল নলেজ না থাকলে উনিও সেটা পারবেন। রিলেশনশিপ উইথ ম্যাথমেটিক্স, তো ম্যাথমেটিক্স এটা খুব সহজ কথা হচ্ছে, জাস্ট আমার ক্যালকুলেশন করতে হবে, কতটুকু ইনপুট দিলাম, কতটুকু আউটপুট
পেলাম, আমার একটা সলিউশন তৈরি করতে কতটুকু ইনগ্রেডিয়েন্টস লাগবে, কতটুকু সয়েল, কতটুকু ওয়াটার লাগবে, কতটুকু সলিড লাগবে, এই হিসাব নিকাশগুলো আমাকে করতে হবে। তুমি মানে কত হাজার টাকা, অর্থাৎ কত কোটি টাকা ইনপুট দিয়ে কত কোটি টাকার ঔষধ পাচ্ছ, কত কোটি টাকার ইনপুট দিয়ে কত কোটি টাকার মেডিসিন পাচ্ছ, ফার্টিলাইজার পাচ্ছ, কসমেটিক্স পাচ্ছ, টয়লেট্রিজ পাচ্ছ, তো সাবান, ডিটারজেন্ট এগুলো তুমি পাচ্ছ, মোবাইল, কম্পিউটার এগুলোর আউটপুট গুলো পাচ্ছ, তাহলে এই ক্যালকুলেশন গুলো করতে হবে। তো ইম্পর্টেন্স অফ দ্য স্টাডিং কেমিস্ট্রি, এটার ইম্পর্টেন্স কি? আচ্ছা, তো এটার ইম্পর্টেন্স বললে মনে হয় আমি একটানা 1 মাস বললে ইনশাল্লাহ শেষ হবে না, আমি যেটুকু জানি। ইম্পর্টেন্স অফ কেমিস্ট্রি, ইম্পর্টেন্স অফ কেমিস্ট্রি, দেখি ভদ্রলোকরা এখানে কি কি বলেছে। ওকে, সকালে উঠেই তুমি টুথপেস্ট নাও। ওকে, তারপর হচ্ছে বই খুলো। টুথপেস্ট এটা একটা বেসিক কম্পোনেন্ট, অ্যাসিডের এগেইনস্টে কাজ করে, মুখের মধ্যে যে অ্যাসিড থাকে ওই অ্যাসিড গুলোকে রিমুভ করে টুথপেস্ট। আমার এই কথাগুলো মেমোরিতে রাখো, এমন কোনো অ্যান্সার নাই তুমি পারবে না। আজকের পরে এই চ্যাপ্টারে আমি যা জানি তুমি অলমোস্ট তাই জানো। তোমাকে এই চ্যাপ্টারের উপর প্রশ্ন করবে বাংলাদেশে এমন কোনো কোয়েশ্চেন তোমাদের লেভেলে হইতে পারে না। তোমাকে এমনকি আর কোনো কোয়েশ্চেন করার সুযোগ নাই তোমার সিলেবাসের উপর যেটা তুমি জানো না বা বুঝো না। I have tried to discuss elaborately based on your topic. When you start your reading books, okay, the books already cellulose আমরা ডিসকাস করেছি। Your mother serves a biscuits and tea. চা নাস্তা দিচ্ছে, সো এগুলো কার্বোহাইড্রেট, টির মধ্যে ট্যানিক অ্যাসিড তা আছে, তো সেটা তোমাকে তারপর ক্যাফেইন আছে কফিতে, টিতেও আছে, তো এটা তোমাকে তোমাকে বুস্ট আপ করছে, তোমার নার্ভাস সিস্টেমকে বুস্ট আপ করছে। সো আফটার ফিনিশিং দ্যাট ইউ টেক ইউর বাথ, গোসল করার সময় তুমি ওয়াশরুমে যাচ্ছ, সাবান ব্যবহার করছো, হ্যাঁ, তুমি সেখানে তারপর ওয়াশরুম ক্লিনিং এর জন্য কিছু ক্লিনিং এজেন্টের প্রয়োজন হচ্ছে, ডিটারজেন্ট, টয়লেট, তারপর হারপিক, এই জাতীয় জিনিস, টয়লেট ক্লিনার্স আমরা ব্যবহার করছি, গ্লাস ক্লিনার ব্যবহার করছি, সেন্টেড সোপ ব্যবহার করছি, শ্যাম্পু ব্যবহার করছি, অল দিজ আর কেমিক্যালস, অল দিজ আর কেমিক্যালস। ওকে, তারপর গোসল করা শেষ করে আমরা লোশন ব্যবহার করছি, তারপর আমরা ব্রেকফাস্ট করি, আমরা স্কুলে গেলাম, তো ব্রেকফাস্ট যে করলাম, যে খাবারগুলো খেলাম, এগুলো কেমিক্যাল, বাট ন্যাচারাল কেমিক্যাল। The teacher uses chalk, তারা চক ব্যবহার করছে, সো আর্টিফিশিয়াল সিনথেটিক কেমিক্যাল। তারপর পেস্ট, বিস্কিট, এই সমস্ত কিছুই কেমিক্যাল। ওকে, my dear students, I hope you are getting a good idea over the things. So not only that, we use fertilizers. তারপর আমরা বললাম যে ONCP, হ্যাঁ, আমরা ফার্টিলাইজারে যে আমরা ONCP ব্যবহার করছি, মনে পড়েছে? অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, কার্বন, ফসফরাস টু ইনক্রিজ দ্য ফার্টিলিটি। ফার্টিলিটি ব্যবহার করার জন্য ইনসেকটিসাইড, হ্যাঁ, পোকামাকড় গুলোকে আমরা মারার জন্য ইনসেকটিসাইড, পেস্টিসাইড, আমরা পেস্ট কিলার ব্যবহার করছি। সো এগুলো হচ্ছে টক্সিক কেমিক্যালস, টক্সিক কেমিক্যালস। তাহলে টক্সিক কেমিক্যাল, বিষাক্ত কেমিক্যাল, উপকারী না অপকারী? ডিপেন্ডস অন ইউজেস। ইনসেকটিসাইড ইনসেক্টের জন্য ব্যবহার করলে উপকারী, আর মানুষের জন্য ব্যবহার করলে এটা হার্মফুল, ইটস হার্মফুল। Preservatives, okay, in food processing we are using preservatives, so that it can sustain for a longer time. Clear? So then okay, দেন আমরা বিভিন্ন ডিজিজের জন্য যে আমরা মেডিসিন আমরা তৈরি করছি, আমরা যে কিছুদিন আগে রিসেন্ট করোনা গেল, করোনার জন্য আমরা যে মেডিসিন তৈরি করেছি, সো এগুলো দিজ আর দ্য কেমিক্যালস, মিলিয়ন্স অফ পিপল ডাইড। তুমি কোভিড, SARS-CoV-19 লিখে আমার নাম লিখে সার্চ দিলে কোভিডের উপর আমার ছোটখাটো কোভিড ড্রাগস ডিসকভারিতে আমার ওয়ার্ল্ড ওয়াইড কিছু অবদান আছে, খুঁজে পাবে ইনশাল্লাহ, গুগলে সার্চ করলে পাওয়া যাবে। Humans have invented cures
for them by means of their knowledge and knowledge of chemistry. Nowadays, the field of medicine is developed so much that the people are different cancers to cancer medicine নিয়েও এখন কাজ হচ্ছে, আরো কাজ করার প্রয়োজন হবে। So you need to use chemical studies. So chemical wastes from industries, ইন্ডাস্ট্রি থেকে যে কেমিক্যালের যে ওয়েস্টেজ গুলো হয়, এগুলো যে আমরা দেখি ভেহিকলস, কনজিউমার প্রোডাক্টস আর ডুইং হার্ম, এগুলো আবার এনভায়রনমেন্টের ক্ষতি করছে। তাহলে ওয়েস্টেজ থাকবে, ওয়েস্টেজের ম্যানেজমেন্ট, সেটা তাহলে আরেকটা কেমিক্যালের স্টাডির একটা বড় জগৎ, যে ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট ক্লিয়ার, ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট টু সেভ আওয়ার এনভায়রনমেন্ট, এনভায়রনমেন্টাল পলিউশন। বাংলাদেশে তো ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট নাই বললেই চলে। ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট যে সকল, আমি তো পৃথিবীর অনেক দেশে দেখেছি, সেখানে তুমি কোনো ময়লা চোখে দেখবে না। আমি অলমোস্ট 4 ইয়ার্স আমি একটানা দেশের বাইরে ছিলাম। পৃথিবীর প্রায় 20টার মতো দেশ আমি ঘুরেছি, কাজ করেছি। তুমি কখনো ময়লা খালি চোখে দেখবে না। ডাস্টবিনের মধ্যে থাকবে, ডাস্টবিন ওয়েস্ট বিন বিভিন্ন নামে আছে। ডাস্টবিন এক জিনিস, ওয়েস্ট বিন আরেক জিনিস, রিসাইকেল বিন আরেক জিনিস। পার্ট পার্ট করা আছে, যেটা যে ধরনের প্রোডাক্ট ওই বক্সে থাকবে, তুমি এটাকে কভার করে, যারা এটা ক্লিন করতে আসে ওরা ফুল বডি কাভার করে, ওটা একটা পলির মধ্যে থাকে, বায়োডিগ্রেডেবল পলিমার। ওই পলিটা আবার মাটির সাথে মিশে যাবে। ওরা এসে জাস্ট পলির মুখটা ক্লোজ করে এগুলো সব কাভার্ড ব্যানের মধ্যে ঢুকিয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে। তার মানে কেউ ময়লা চোখে দেখে না, যে ফেলছে ফেলার পরে সেও দেখে না, যে কালেক্ট করছে সেও দেখে না, কাভার্ড ব্যানে চলে যায়, সেখান থেকে ডিসপোজাল, ন্যাশনাল যে ডিসপোজাল বা সিটির যে ডিসপোজাল সেন্টার আছে সেখানে চলে যায়। কোনো মানুষ দুর্গন্ধ পাবে তো দূরের কথা, সে খালি চোখে তার দেখারও সুযোগ হচ্ছে না, হ্যাঁ, দেখতে হচ্ছে না। দিস কন্টেন্স কার্বন ডাই অক্সাইড। তাহলে আমরা যেটা বললাম যে কেমিক্যাল ওয়েস্টেজ গুলো, তো এই ওয়েস্ট ডিসপোজাল ম্যানেজমেন্টটা আমাদের দেশে খুব দুর্বল, বাট এগুলো দরকার। সো কার্বন ডাই অক্সাইড এই সংকেতগুলো তোমরা একটু জানতে পারো। সিঙ্গেল কার্বন ডাই অক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড সিও, সালফার ডাইঅক্সাইড SO2, সালফার ডাইঅক্সাইড SO2। অ্যাসিডস আমরা পরে আসবে, হেভি মেটালস পরে আসবে। হেভি মেটালস এর নামগুলো আসতে পারে: মার্কারি, lead, arsenic, cobalt, mercury, Hg লিখে নাও, lead, Pb, এই নামগুলো আসে এমসিকিউ, সরাসরি মিল নাই তো। আর্সেনিক As, cobalt CO, not U, okay. With okay, insecticides, এটা ক্রপস কে আমাদের ইনসেক্টের হাত থেকে বাঁচায়, কিন্তু অ্যাক্সেস ইনসেক্টস এটা ওয়াশড হয়ে আবার ওয়াটার বডিতে যাচ্ছে। তার মানে অতিরিক্ত ইনসেক্টস গুলো যখন ওয়াটার বডিতে যাচ্ছে, তো সেই ওয়াটার বডিটা কি হচ্ছে, সেই ওয়াটার বডিটা কিন্তু পলিউটেড হচ্ছে। তাহলে ওইখানে যে অ্যাকোয়াটিক লাইফ আছে, মাছ মাছ মারা যাবে, মাছের বংশবৃদ্ধি, তার যে রিপ্রোডাকশন, ইট উইল বি রিডিউসড, ইট উইল বি ডিস্টার্বড। As a result, you will get less fishes, you will get less protein, and price will be higher. So many challenges. Clear? Okay, my dear boys and girls. So let's see. Let's see. So by now, you should understand the chemistry plays a significant role in our advancements of fluxes. Okay. Already আমরা শিখে গেছি কি কি সুযোগ সুবিধা আমাদের কেমিস্ট্রি আলোচনা আমাদের মধ্যে আছে। এটা কি কাজে লাগে? টু ইনভেন্ট ড্রাগস তৈরি করতে কাজে লাগে। কোনটা এনভায়রনমেন্টের জন্য হার্মফুল, কোনটা সুইটেবল, we can learn this sort of knowledge from this chemistry. The process of research in chemistry, oh my god, এটা নিয়ে কথা বলতে গেলে তো আমি নিজেই ফিদা হয়ে যাব। আচ্ছা আচ্ছা, এখানে খুব সিস্টেমেটিক কিছু কথাবার্তা বলবে, খুব গতানুগতিক কথাবার্তা এখানে তারা বলে। আমি
এটাকে গতানুগতিক ধারার বাহিরে আমি তোমাকে একটা স্ট্রাকচার বলে দিব, দ্যাট উইল হেল্প ইউ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য রিসার্চ এন্ড রিসার্চ প্রোগ্রেস। সে ফর এখানে একটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে। সে ফর এন এক্সাম্পল, আমরা যদি বলি যে আমরা এটাকে ব্যাখ্যা করছি যে আমরা 25-25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, মানে আই মিন রুম টেম্পারেচারের মধ্যে আমরা কোনো অ্যামোনিয়াম সলিউশন দিলাম না। 5 গ্রাম দেওয়ার পর অ্যামোনিয়া সলিউশনটাকে ওয়াটারের মধ্যে দেওয়ার পরে ওয়াটারের টেম্পারেচারটা ফল করে, মানে এটা হচ্ছে নট এক্সোথার্মিক রিয়েকশন, এন্ডোথার্মিক চেঞ্জ হয়, মানে টেম্পারেচার ফল করে বা রিডিউস হয়, তাপমাত্রা কমে যায়, মানে ঠান্ডা হয়ে যায়। 25 ডিগ্রি ছিল, 10 ডিগ্রি 20 ডিগ্রি হয়ে গেল। 10 গ্রাম দিলা, আরো বাড়িয়ে দিলা, আরো ঠান্ডা হয়ে গেল, আরো বাড়িয়ে দিলা, তারপর সেটা আরো ঠান্ডা হয়ে গেল। তাহলে তুমি যদি 20 গ্রাম দাও কি হবে, 30 গ্রাম দিলে কি হবে, একটা পর্যায়ের পরে দেখা যাবে আর দিলেও ঠান্ডা হচ্ছে না। সো দ্যাট মিনস দ্যাট ইজ ইটস আপার লিমিট অফ অ্যামোনিয়া কনজাম্পশন অ্যান্ড লোয়ার লিমিট অফ বিং কোল্ড। ওকে, সো এভাবে সিস্টেমেটিক স্টাডি গুলো করা হয় রিসার্চে। হয়তো তুমি 100টা ডোজ নিয়ে স্টাডি করলা এবং 100টা টেম্পারেচার পাই, তাহলে ওইটার সম্পর্কে একটা ডিটেলস ডাটা বিশ্ববাসী জেনে গেল যে এটার এইটুকু দিলে এইটুকু হবে, তাহলে বাকি পৃথিবীবাসীকে এটা নিয়ে আর কোনো কাজ করতে হবে না। ছোট্ট একটা এক্সাম্পল দিয়ে বোঝানো হয়েছে। এটার একটা প্রসেস দেওয়া হয়েছে, এই প্রসেসটা এটা একটা জাস্ট আরবিটারি প্রসেস, নাথিং অ্যাবসলিউট। তো এই প্রসেসটা তোমরা ফলো করবে। যে কোনো একটা হয়তো তোমাদের কোয়েশ্চেনে একটা টপিক থাকতে পারে, যে এই টপিকটাকে এই ফ্লোতে আমরা এক্সপ্লেন করব, স্টেপ অফ রিসার্চ ইন কেমিস্ট্রি। So first of all, we'll select a topic, then acquiring relevant information. আমরা এর সম্পর্কে অন্যান্য তথ্যগুলো আমরা অ্যাকোয়ার করব। দেন আমরা তার এক্সপেরিমেন্টটাকে প্ল্যান করব, দেন এক্সপেরিমেন্টটা এক্সিকিউট করব। এক্সপেরিমেন্ট হওয়ার পরে তার কিছু ডাটা আসবে, এই ডাটাগুলোকে আমরা অ্যানালাইসিস করব। দেন রেজাল্ট এন্ড ডিসকাশন বলে, এখানে রেজুলেশন বলেছে, ওকে, রেজাল্ট এন্ড রেজুলেশন আমরা সেটাকে করবো, আর রেজাল্ট এন্ড ডিসকাশন আমরা করবো। এটা হচ্ছে বেসিক একটা ফ্লো চার্ট। একটা রিসার্চ কিভাবে করা হয়। আমি খুব সহজে যদি বলি যে সাপোজ তুমি জানতে চাচ্ছ যে মানে কি বলা যায়, যে তুমি কি বলা যায়, তুমি কয়টা আহ, মিষ্টি খেতে পারবে একসাথে, বা কয়টা আইসক্রিম খেতে পারবে, কয়টা চকলেট খেতে পারবে। টপিক সিলেক্ট করলে যে আমি কয়টা চকলেট খেতে পারবো, অ্যাকোয়ারিং রিলেভেন্ট ইনফরমেশন, তুমি ইনফরমেশন কালেক্ট করবে, চকলেট খেলে কি সুবিধা অসুবিধা, আগে মানুষ কয়টা খেয়েছে, তুমি কয়টা খেতে পারো। তুমি মনে করলে তুমি একসাথে 5,000 চকলেট খেতে পারবে, এটা ইরিলেভেন্ট। আবার তুমি চিন্তা করলে যে তুমি সর্বোচ্চ 2টা খেতে পারবে, এখন এটা সাইজের উপর ডিপেন্ড করবে, এটা কি বড় সাইজের চকলেট নাকি ছোট ক্যান্ডির কথা বলছি। তো এই ধরনের ইনফরমেশন আমরা কালেক্ট করবো। থাকো। ওকে, প্ল্যানিং অফ এক্সপেরিমেন্ট, আমরা এটাকে এক্সপেরিমেন্টটা প্ল্যান করব। দেন আমরা সেই এক্সপেরিমেন্টটা করব যে তুমি চকলেট গুলো খেয়ে দেখবে যে তুমি কয়টা চকলেট খেতে পারো, তোমার আর খারাপ লাগছে না, তুমি রেখে দিবে। আবার আমার এই কথা শুনে তুমি চকলেট খাওয়া শুরু করো না, তাহলে বিপদে পড়বে। কারণ রিসার্চ করতে হয় এক্সপার্টদের আন্ডারে, তো তুমি তো এক্সপার্ট না, তোমার প্রফেসর লাগবে, তার আন্ডারে থেকে মেডিকেল, যদি হিউম্যান ট্রায়াল হয় তাহলে তার মেডিকেল ইমার্জেন্সি ম্যানেজমেন্ট নিয়ে তারপর প্রপার অথরিটি পারমিশন নিয়ে করতে হয়। সো নাথিং টু বি এক্সপ্লেইনড। তারপর তুমি ডেটা কালেকশন করবে যে কয়টা চকলেট খাওয়ার পর তুমি আর তোমার অস্বস্তি লাগছে, তুমি অ্যানালাইসিস করলে যে তুমি এতটা চকলেট খেতে পারো। হ্যাঁ, তো তুমি খেতে পারো, আরেকজন হয়তো বেশি খেতে পারে, এভাবে 50 জনের উপর ট্রায়াল করলে, তারপর তুমি অ্যাভারেজ দেখলো যে অ্যাভারেজ বাংলাদেশে এত থেকে এত বছর একটা ছেলে বা একটা মেয়ে কতটা চকলেট খেতে পারে। দ্যাট মাইট বি সর্ট অফ স্টাডি, জাস্ট একটা সিলি এক্সাম্পল দিলাম। কারণ আহ, আমি যে সকল রিসার্চ করি বা করিয়েছি এগুলো এখন আলোচনা করা তোমাদের সাথে আলোচনা করা সম্ভব না। তো জাস্ট আমি একটা সিলি এক্সাম্পল এখানে দিলাম। সেফটি মেজারমেন্টস, কি কি সেফটি মেজারমেন্টস আমরা নিব এই অ্যাপারেটাস গুলো ব্যবহার করতে হয়, এখানে খুব বেশি আলোচনার কিছু নেই।
বোঝাই যাচ্ছে। এটা ব্যবহার না করলে কি হতে পারে, আমাদের গায়ের জামা কাপড়, ড্রেস নষ্ট হতে পারে, গায়ের উপর পড়তে পারে। হ্যাঁ, কেমিক্যাল, তারপর কালার, বিভিন্ন ক্ষতিকারক জিনিস আমার আমার বডিকে এটা সেভ করবে, আমার আইস উইল বি সেভ, গ্লাভস, হ্যান্ডস, মাস্ক। সো এগুলো খুব কমন কথাবার্তা, আমার স্পেশাল আলোচনা করার কিছু নেই। এখানে আমার কিছু আলোচনা করার বিষয় আছে। এক্সপ্লোসিভ সাবস্টেন্স হচ্ছে যেগুলো বিস্ফোরক, মানে এক্সপ্লোশন ঘটায়। হ্যাঁ, এখানে এদের নাম দেওয়া আছে যে কোন কোন সাবস্টেন্স গুলো এখান থেকে এমসিকিউ আসে, সিকিউ আসে। সো এই পার্টটা খুব ইম্পর্টেন্ট। রিস্ক হচ্ছে এক্সটেন্ট অফ রিস্ক এন্ড প্রিকশন, এই তিনটা পার্টে আমরা এটাকে অ্যানালাইসিস করব। সিরিয়াস এক্সপ্লোশন হতে পারে, কি কি টিএনটি হতে পারে, অর্গানিক পারঅক্সাইড, এই নামগুলো এখানে ইম্পর্টেন্ট, নাইট্রোগ্লিসারিন। তো এগুলো হচ্ছে এক্সপ্লোসিভ সাবস্টেন্স। এগুলো থাকলে এগুলো দিয়ে বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। হ্যাঁ, তো তারপরে হচ্ছে, তারপর সে ফ্লেমেবল সাবস্টেন্স কোনগুলো, যেগুলো হচ্ছে ফ্লেম ক্রিয়েট, মানে এগুলো ফায়ার থেকে দূরে থাকতে হবে। আগুনের ধারে কাছে আসলে এরা জ্বলে উঠবে। অ্যালকোহল রাখা যাবে না, বডি স্প্রে, সামটাইমস নেল পলিশ, তারপর পারফিউম, ইথার, এগুলো ফ্লেমেবল সাবস্টেন্স, দিস ক্যাচ ফায়ার কুইকলি। সো এগুলো আগুন থেকে দূরে রাখতে হবে। এটা হচ্ছে সিম্বল। এই ড্রয়িং গুলো আমাদের একটু শিখে ফেলতে হবে, ড্রয়িং গুলো পরীক্ষায় আসে। এখানে এই ডেঞ্জারাস সিম্বলটা দেওয়া আছে, এটা বোঝানো হচ্ছে এটা পয়জনাস। তো কারা, বেনজিন, ক্লোরোবেনজিন, মিথানল, হ্যাঁ, এগুলো হচ্ছে পয়জনাস। এগুলো স্ট্রাকচার গুলো তোমরা শিখে ফেলতে পারো। এখন তো আর জটিল কিছু না, জাস্ট তুমি মোবাইলে লিখলেই পাচ্ছ বেনজিন স্ট্রাকচার, ক্লোরোবেনজিন স্ট্রাকচার, মিথানল স্ট্রাকচার। ওকে, এখানে মানে এখানে দেওয়া নেই, বাট তুমি শিখে রাখলে যদি প্রশ্নে পণ্ডিতি করে তোমাকে এগুলো স্ট্রাকচার দেয়, তুমি অ্যান্সার করতে পারবে, আই থিঙ্ক। তো এগুলোর জন্য আমাকে কি প্রিকশন নিতে হবে? অ্যাপ্রন পড়তে হবে, গ্লাভস পড়তে হবে, সেফটি গগলস পড়তে হবে। ইরিটেটিং সাবস্টেন্স, কিছু সাবস্টেন্স যেগুলো তোমাকে ইরিটেট করবে, হ্যাঁ, যেমন ডাস্ট, লাই, তারপর হালকা অ্যাসিডস গুলো, এগুলো পড়বে না কিন্তু তোমাকে মানে ডিস্টার্ব করবে, বিরক্তিকর অনুভূতি সৃষ্টি করবে। নাইট্রাস অক্সাইড তোমার মাথা ঘোরাবে, চোখ ঝালাপোড়া করবে। সো এর জন্য হচ্ছে আমার স্কিন, আইস, হ্যান্ডস এগুলো প্রোটেক্টেড থাকতে হবে, টু সেভ আওয়ারসেলফ ফ্রম ইরিটেটিং সাবস্টেন্স। দেন হচ্ছে হ্যাজার্ডাস সাবস্টেন্স কোনগুলো, এগুলো হচ্ছে এগুলো যদি স্কিন এবং স্কিন কন্ট্যাক্টে আসে এবং ইনহেলেশন হয়, তাহলে এগুলো লং টার্ম হার্ম আমাদের করতে পারে। সাপোজ তুমি রেগুলার স্মোক, তোমার পাশে কেউ সিগারেট খাচ্ছে, তুমি রেগুলার তোমার স্মোকিং তোমার ভিতরে যাচ্ছে, সো এগুলো তোমার লং টার্ম তোমার হেলথের জন্য এগুলো হ্যাজার্ডাস। অথবা তুমি একটা অপরিচ্ছন্ন জায়গায় দীর্ঘদিন কাজ করছো, এটা তোমার স্কিন ডিজিজ ডেভেলপ করতে পারে। হ্যাঁ, অথবা এমন কোনো কেমিক্যাল আছে যেগুলো তোমার ডেইলি তোমার বডিতে এক্সপোজার হচ্ছে, এগুলো লং টার্ম তোমার ক্যান্সার হতে পারে। তুমি খুব লো কোয়ালিটির হয়তো কসমেটিক্স ব্যবহার করা হচ্ছে, মেড ইন জিঞ্জিরা, অরিজিনাল মোড়কে, বাট এগুলোর ভিতরে টক্সিক কেমিক্যাল সাবস্টেন্স আছে, এগুলো ক্যান্সার সৃষ্টি করতে পারে। সো এগুলো হচ্ছে, এগুলোকে আমরা বলছি হ্যাজার্ডাস সাবস্টেন্স। বেনজিন, টলোইন, জাইলিন, এরা হচ্ছে হ্যাজার্ডাস সাবস্টেন্স। তাহলে মোটামুটি প্রিকশনের কমন প্রিকশন হচ্ছে অ্যাপ্রন, হ্যান্ড গ্লাভস, সেফটি গগলস, এটা হচ্ছে কমন। হ্যাঁ, সব ক্ষেত্রেই এটা এই প্রিকশনটা নিতে হয়। তারপর আছে হচ্ছে রেডিও অ্যাক্টিভ সাবস্টেন্স, অনেক কথাবার্তা এখানে বলা যায়। রেডিও অ্যাক্টিভ সাবস্টেন্স হচ্ছে নিউক্লিয়ার রিয়েকশন গুলো যেখানে হয়, বা নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট যেখানে আছে, এখানে এই রেডিয়েশন গুলো হয়, এই তেজস্ক্রিয় পদার্থ, রেডিও অ্যাক্টিভ এমিশন গুলো, এগুলো আমাদের বডিতে ঢুকে আমাদের বডির সেল গুলোকে ভেঙে ফেলে, ক্যান্সার সৃষ্টি করে। এগুলো দীর্ঘমেয়াদী, লং টার্ম, এগুলো আমাদের জন্য লং টার্ম আমাদের বডির ক্ষতি করে। মানে এই রেডিও অ্যাক্টিভ রিয়াকশন একটা তোমার বডিতে স্টার্ট হলে এটা হয়তো 10 বছর 20 বছর চলবে, কন্টিনিউয়াসলি 10 years 20 years it will cause a harm in your body. It will create cancers and some disabilities. So we need to extremely cautious. So এগুলোর ক্ষেত্রে আমাদের extremely cautious প্রয়োজন। For an example, uranium, radium, etc. আরেকটা আছে থোরিয়াম। এটা আমি মালয়েশিয়াতে থোরিয়াম রিমুভাল নিয়ে কাজ করেছি, অস্ট্রেলিয়ান লাইনেস কোম্পানির সাথে। তারা তাদের প্ল্যান্টের মধ্যে এক্সেস থোরিয়াম আসে, সেই থোরিয়ামটাকে কিভাবে রিমুভ করা যায়।
সো এগুলো খুব সফিস্টিকেটেড ল্যাব লাগবে, প্রিকশন সিস্টেম লাগবে, সেট আপ লাগবে, সেখানে কাজ করতে হবে। নর্মাল পিপল, নর্মাল ল্যাব, নর্মাল এরিয়াতে এগুলো কাজ করা স্ট্রিক্টলি প্রহিবিটেড, কখনোই করা যাবে না। তারপর হচ্ছে ডেঞ্জারাস ফর দ্য এনভায়রনমেন্ট। এনভায়রনমেন্টের জন্য কি কি হার্মফুল? এনভায়রনমেন্টের জন্য হার্মফুল হচ্ছে এনভায়রনমেন্টালের জন্য আমরা এখানে দেখি কি কি হার্মফুল। ওকে, এনভায়রনমেন্টালের জন্য হার্মফুল গুলোর প্রিকশন হচ্ছে আমরা কিছু উপাদানকে রিসাইকেল করতে পারি। প্লাস্টিক হার্মফুল, প্লাস্টিককে আমরা রিসাইকেল করতে পারি। হ্যাঁ, তো রিসাইকেল করে আমরা এটাকে রিউজ করতে পারি। আরেকটা হচ্ছে হার্মফুল সাবস্টেন্স গুলোকে এনভায়রনমেন্টে ডিসচার্জ না করে আমরা এটা লেস হার্মফুলটাকে আমরা ডিসচার্জ করতে পারি। সো উই ক্যান নট ডু মাচ হার্ম টু দ্য এনভায়রনমেন্ট, আমরা এনভায়রনমেন্টের খুব বেশি ক্ষতি আমরা করতে পারি। আমরা আলোচনা করছিলাম দেন করশন। করশন এটা হচ্ছে ক্ষয়, বাংলায় বলা হয় কোনো কিছু ক্ষয় হয়ে যাওয়া। So some chemicals are corrosive. They deteriorate your body, skin, or any substance. So this cause injury to body in contact. If they are in our body contact, so they cause injury. In inhalation of such substance may cause injury inside the body, uh, like hydrochloric acid, sulfuric acid are example of this kind. These sort of acids are too much dangerous. If I give an example, like sometimes during our work, if one or two drops uh, just fall in the desk or any paper or any substance, we see that that part becomes disappear. I mean, কোথাও পড়লে সেটার কোনো অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না, এটা একদম হারিয়ে যায়, মানে পুড়ে যায়, এতটাই corrosive. So here the name of the chemicals are important: hydrochloric acid, sulfuric acid. Mostly the strong acids are corrosive. Maybe similarly might be nitric acid. So you can know the formula of these acids, like hydrochloric acid, sulfuric acid, say for H2SO4. You can know the name of the corrosive matter substances, and it might be nitric acid with the similar properties. So nitric acid that also may be corrosive. Okay, so you can use this. So then our next question and answer sessions. So very vital session. Let's proceed our question and answer session. So exercise, first question is, which of the following substances is used for preserving processed food for a long time? So normally which substance is used? That is preservatives are being used. Okay. Then second question, what does following sign indicate? This sign indicates what actually? This sign indicate actually what? So it's flammable, right? Flammable substance. We can recall from our chart. You will try to draw all the pictures of this chart, and individual, the name of the chemicals, and possible precautions. So normally questions comes from this part, this table, and like antacid, we'll discuss specifically question to the answer part. So which of the following signs indicates the radioactive substance? So definitely this is C, it's the radioactive substance. You can look at back. Which of the following metals is melted and mixed with copper and produce bronze? So earlier we discussed, and here we can also
say like this, like bronze. Bronze is made of bronze is made of copper and zinc. Bronze is made of copper and zinc. So we can remember like this brocogene. Brocogene is similar to broccoli. Uh, it's similar to broccoli. So you can say brocogene to keep it in your mind. That is, bronze is bronze is produced with combination of copper and zinc. So which of the following metals with copper? So copper, the following metals is zinc, right? Following metals is zinc. So then look at the question and answer. A boy taking pill. Okay. Spraying indicates insecticides in the agricultural field. So what is research? Just one line definition. Already have discussed. Why does ripe mango taste sweet? So in ripe mangoes, the organic acids converted into glucose and fructose, and as a result, they become sweet. We have already discussed in previous chart. Let's go back, find out the position of the answers so that you can explain it in more details from our lesson. Okay. So let's go back. Yes, here is the answer. Here is the answer. No, before that, I think. Yes, here is the answer. Why a green mangoes is sour while ripened mango is sweet? So this answer is here. Okay, why it is sweet. So in this way, we can find out our suitable answers. So now come to the next questions. Okay, next question is, how is figure A related to the chemistry? He's taking pill. How it's related to the chemistry? Yes. So you'll just explain that, okay, this pill is a medicinal compound, actually, which is a chemical compound. It might be any organic compound, inorganic compound. It might be, already we have discussed, aluminum hydroxide, magnesium hydroxide. If it is antacid, already you know from the study. Or without it, you can say if it becomes an antibiotic, antifungal, antiviral, whatever you can say, anti-diabetic, any sort of drug that is made of some chemical components. So, and its digestion process, its curing process, all things are related with the chemical reactions and different chemical properties. So that's why it's related with the chemistry. Next question, which is the activities in the STEM? When done in excess, এটা যদি অতিরিক্ত করা হয় is harmful for the environment. এই যে আমাদের এগ্রিকালচারাল ফিল্ডের মধ্যে এক্সেস ফার্টিলাইজার বা সরি এক্সেস ইনসেক্টিসাইড বা পেস্টিসাইড যদি দেওয়া হয় তাহলে সেটা এনভায়রনমেন্টের জন্য হার্মফুল কিনা? সো ডেফিনেটলি এটা এনভায়রনমেন্টের জন্য হার্মফুল। কিভাবে হার্মফুল? So first of all, the excess chemicals will deteriorate the fertility of the land, number one. Number two, as a result, those crops or plants may be directly affected. Number three, the excess amount will go to the nearby water bodies by rain or by water stream. They will go to the nearby water bodies. As a result, those water bodies will be contaminated and aquatic lives will be threatened, like fishes or aquatic plants.
they will be affected with these excessive insecticide and pesticides. Even people using those nearby water for their regular household work or washing clothes and washing their animals, normally, which happens in our village area. So those persons and animals will also be affected. Clear? So you can write it, and in any book, any supporting book, handbook, notebook, guidebook, you will find all the answers written in very nicely. And you can also nowadays, you just in a second you can find out these answers from AI or Google, very convenient. But in AI and Google, all answers are not adjusted with your academic level. So that's why you can get idea and customize it as per your textbook knowledge, or some guidebooks, some handbooks. Those answers are clearly different. So writing answer is not a big deal. The big deal is understanding the chemistry, because directly this question will not be available in the exam. Definitely there will be a new question. So if you don't understand the real chemistry and just memorize 2 or 3 question and answers, finally you will not be able to give the right answers in your exam. Got it? So that's why you have to understand the chemistry first in details by your heart, not just in mouth. Okay. So let's count the next question. What is chemistry? Definition based. Why do we take antacid and acidity in our stomach? Already we discussed it earlier, why antacid. So you can write the reaction with hydrochloric acid plus magnesium hydroxide, hydrochloric acid with aluminum hydroxide. Clear? So then the substance containing sign 3 harmful for the human being. Explain sign 3. Yes, radioactive, very dangerous. How is harmful? Okay. First of all, the radioactive elements, they react automatically. They create radiation automatically. So when you are in contact with the radioactive elements or radioactive materials, your body will be affected by the radiation automatically. And whenever those radiation come to your body, they will start further reaction inside their body. Okay? They will start further reaction inside your body. So as a result, they will deteriorate your, or they will destroy your cell, your organs, your soft organs. Ultimately, they will damage your body and body organs. Number 3, if they are exposed in surroundings, if they are exposed in environment, and normally our environment is our source of food. Like if the radioactives are spreaded in paddy fields, in plants, in ponds, so we'll take food from those sources, from paddy, rice, chicken, meat, fishes. So those our food sources, if those food sources are affected by the radioactive elements, then we'll be affected automatically by consuming those foods. Yes? So that's why it's very dangerous. Even it's tremendously dangerous than concentrated sulfuric acid, than fire. Like if your hand or your finger is burned with the fire, just only that local body part will be affected. And if you take surgery or any sort of medical treatment, you will be cured. But if you are affected with the radiation,
it will go through your whole body, nervous system, kidney, liver, in whole the body. So ultimately you will not survive. Ultimately you will not survive. And normally for other accidental issues, there is some treatment, but to suppress the radioactive elements, hardly will get any sort of treatment, hardly, because it's not a common case. So common medicine, common precaution are not available in normal medical system. Extremely in radioactive working zone, there are some treatment, but not available in common medical zones. So, however, it's very dangerous. Chemical substances containing cyan 1 and cyan 2 are risky when you use these are the risky. Why? Like flame. So if you deal alcohol in front of fire, the alcohol is flammable. So it may be it may create any firing, or you are spraying your body spray in front of fire. Similar accident may happen. If you use toxic elements or dangerous chemicals, so that will create toxicity. If it come into your body contact, or if you inhale those toxic substance, then you will be affected. So the answer of this sort of questions commonly appears in the exam. Simple solution is learning this table only. Just deeply learn this table, these three tables, and above there are also two remaining tables. You'll be able to answer all sort of creative questions. Clear? And for the short questions, just I have underlined and marked some portions. These are enough. Okay, clear? So I hope you have understand all the things. So now follow that different previous year questions and test papers and go through the study and find out answer in your book. If you don't find anything, just let me know, or comments here, or WhatsApp me. I'll try to give you the appropriate answer. Okay. So and this chapter is actually wordy. I mean, you have to read the texts, like not based on the reactions, not based on the mathematical calculations. So that's why we have I have tried to teach you this chapter in this way. But for the other chapters, I'll go through the board and writing in whiteboard, smartboard, or pad in different formats. So based on the chapter, we'll customize our class. Okay. Even in some cases, we may record the class in the laboratory event, in front of real chemical apparatus, not just like the showing a background behind this. Rather, I can bring you in my own lab in abroad, not in Bangladesh. It might be in other country. I travel in so many countries, and I have worked in so many international labs. So I can show you some experimentals over there. Whatever. So that's all today. Thank you very much for watching this video and lecture. Hopefully you will be benefited. If you become benefited, I'll be happy, inshallah. Salam alaikum.